آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین۔ 61 جانیں اور چلی گئیں۔ ثانیہ کوئٹہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پہ یہ دہشت گرد گھسے، تو ہمیں لگتا یوں ہے اس کی حالت زار دیکھ کر کہ یہ جیسے جگہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، دہشت گردوں کو مخاطب کر رہی ہو کہ آؤ مجھ پر حملہ کرو۔ اس کی حالت، اس کی دیواریں، اس کی سیکیورٹی، وہ تمام تر اتنی خستہ تھی کہ دہشت گردوں کے لیے ایک بہت خوبصورت اور میٹھا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے اچیو کر لیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ یہ سیاست کی نظر بھی ہو گیا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچ جو ہے بالکل معطل نہیں کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی وہاں سے افغانستان سے حملے پاکستان پر ہو رہے ہیں، انڈیا سے ہو رہے ہیں، اور ادھر عمران خان صاحب اسلام آباد پر حملہ آور ہیں۔ سیاست کی نظر بھی بہت جلد ہی ہم نے کر دیا۔ بنیادی سوال کچھ اٹھانا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے ذریعے۔ ہم لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتے کہ انڈیا کا افغانستان کے ساتھ کیا نیکسس ہے، مودی صاحب نے کیا کہا تھا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اس جگہ یہ پولیس ٹریننگ کالج جو کوئٹہ ہے، اس کی سیکیورٹی کیوں مضبوط نہیں تھی؟ جہاں پہ 700 کے قریب جوان موجود تھے، ان کے لیے ایک سنتری رکھا گیا تھا کیا؟ یہ کس قسم کی سیکیورٹی تھی، اور پیسے کیوں نہیں دیے گئے اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے، کیمرے لگانے کے لیے، لائٹس لگانے کے لیے، دیواریں پختہ کرنے کے لیے، تاکہ کچھ تو بچاؤ ہو سکتا ہے؟ یہ سوالات کریں گے آج کے پروگرام کے ذریعے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائے دیتا ہوں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سیدہ شہلا رضا صاحبہ، ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھ خان گل مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں، سابق کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ، اور یہ وہی ٹریننگ کالج کوئٹہ ہے ناظرین جس پر رات میں حملہ ہوا 9:30 بجے کے قریب۔ سابق DIG بھی ہیں بلوچستان کے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب سے پہلے گل خان مندوخیل صاحب آپ سے بات کر لیں۔ آپ نے کمانڈ کیا ہوا ہے یہ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی اس کی سیکیورٹی کے بارے میں نہیں سوچا کہ یہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں، ان کے پاس آرمز نہیں ہوتے، اور جس طرح ہمیں پتا چلا کہ نہیں رکھنے دیے جاتے، تو پھر کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے، کوئی ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں، OPs کہلاتی ہیں شاید، کہ جس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسلحہ دیا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، میں سٹارٹ تو یہاں سے کروں گا کہ 2009 میں کمانڈنٹ لگا پولیس ٹریننگ کالج سے کوئٹہ سریاب روڈ کا۔ جی، پہلے مجھے پتہ لگا کہ میرے جانے سے کچھ دن پہلے ہمارے 5 بھائی تھے ہزارہ شیعہ پولیس کے، اسی ٹریننگ کالج سے میرے چند دن پہلے جانے سے ان کو ٹیررسٹ نے سزوکی جیپ میں وہ گشت کر رہے تھے، ادھر ہی آن دا اسپاٹ، حالانکہ سارے آرمڈ تھے، آن دا اسپاٹ قتل کر دیا 5 کو۔ 2009 کی بات ہے یہ؟ 2009 میں جب میں نے چارج لیے اپریل میں، تو اس سے تھوڑا سا پہلے جی، تو میں نے پہلے آرڈر یہ کیا کہ بھائی جتنے بھی ہزارہ اور پنجابی ہیں جو کہ ٹیررسٹ کے نشانے پہ آ سکتے ہیں، ان کو تو یہاں سے اٹھا کے کینٹ میں جو زیادہ پروٹیکٹڈ جگہ تھی وہاں پہ سب کو ٹرانسفر کر دیا، اور بلوچ اور پٹھان جتنے کانسٹیبلز تھے ان کی میں نے ڈیوٹی یہاں لگا دی کہ جو ولنریبل پوزیشن تھی، کہ جہاں ٹارگٹ ہوتے تھے یہ غریب، یا مذہب کی وجہ سے، شیعہ کی وجہ سے، یا پھر پنجابیت کی وجہ سے، ان کو تو میں نے ہٹا دیا۔ تو ادھر میں نے سارے دے دیے۔ میری آگے فرنٹ پہ سریاب روڈ پہ 2 کلومیٹر وال تھی، مطلب روڈ پہ، سریاب روڈ پہ ہٹ کرتی تھی یہ جگہ، جس پہ کوئی وال نہیں تھی۔ میرے تقریباً 2800 سپاہیوں اور انسپیکٹرز میں سے 2800 جو میرے پاس انڈر ٹریننگ تھے تھرو آؤٹ بلوچستان۔ یہ پولیس ٹریننگ کالج کا، پولیس ٹریننگ کالج ایک ہی ہے پورے بلوچستان کا، یہ جو بڑا ہے۔ تو میں نے 2800 سپاہیوں میں سے جب میں نے پتہ کیا کہ یار یہ ڈیوٹی پہ کتنے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سر چونکہ سریاب روڈ سے اس سائڈ سے آپ کے آنے سے پہلے راکٹس پڑتے تھے یہاں پہ، یہ ٹریننگ سینٹر پہ، تو آپ کے آنے سے پہلے، چونکہ میں نے اپریل یا مئی میں چارج لیا،
تو آپ کے آنے سے پہلے پھر یہ کیا گیا کہ تقریباً 350 سپاہی 8 آورز ڈیوٹی پہ یہ 2 کلومیٹر جو ہماری فرنٹ روڈ پہ لگتی تھی اس کے لیے انہوں نے ڈیوٹیاں لگانی شروع کر دی. اب 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو 10 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں اس طریقے سے. پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, پھر رات ہے, پھر دن ہے. تو پہلا کام میں نے یہ کیا, میں نے کہا کہ فنڈز تو سرکار دینے سے رہی, چونکہ سرکار نے اپنی پیٹ بھرنا ہے, جیب تو آپ نے سرکار کو لکھا کہ آپ میں نے ایک دفعہ لکھا, میں بتا آ رہا ہوں آپ کو ٹو دی پوائنٹ. میں نے ایک دفعہ لکھا, دوسرے دن پھر میں نے اپنے اناؤنس کیا, میں نے کہا کون ہے غیرت مند پٹھان نکلو باہر جنہوں نے دیوار بنائی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جی ہم نے بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا چلو آؤ. سارے توبہ چکزئی کے, چمن کے, پشین کے, میرے جوب کے, لورلائی کے, کوئٹہ کے, صبح ٹریننگ کراتا تھا, 11 بجے ان کو لے آتا تھا. 2 کلومیٹر لمبی دیوار جو بلوچستان کی وہ موٹی ہوتی ہے, مٹی کی اور بھوسے کی جو بنی ہوتی ہے, وہ 2 کلومیٹر دیوار میں نے بنائی. اور کیا نام ہے 12 فٹ اونچی بنائی. فرنٹ پورا میں نے 2 کلومیٹر کور کیا وداؤٹ اے پینی فرام دا سرکار. آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر جو آؤٹر باؤنڈری وال میں نے بنائی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. ایگزسٹ اس کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی. وہ سٹارٹ میں نے کی وداؤٹ اینی فنڈ, وداؤٹ اے پینی. اچھا, ناصر مسعود کھوسا چیف سیکرٹری تھا, اس کو بمائے 13 ڈپارٹمنٹس کو میں نے لکھا کہ نو پیمنٹ ان دس ریگارڈ شوڈ ایور بی میڈ ٹو اینی ون بیکاز آئی ہیو میڈ دس وال آؤٹ آف مائی اون پاکٹ. تو یہ CNW وغیرہ والے ڈر گئے, انہوں نے ریسیو کرنے سے منع کر دیا کہ ہم لیٹر ریسیو ہی نہیں کرتے یار, یہ تو ہم پھنسیں گے, اس میں تو ہمارا کل کو ہم شکنجے میں آئیں گے. 2 کلومیٹر وال بائی گاڈ اگر 1 روپے بھی دیا کسی نے, پوری میرے سپاہیوں نے وہ کی ہے. اس کے باوجود اچھا, اور اس میں میرے IG صاحب تھے آصف نواز صاحب, وہ سن رہے ہوں گے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آصف نواز صاحب ابھی اسی وقت ریبٹل ایشو کر دیں تاکہ میں یہ پروف ہو جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ جھوٹ بولیں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ 2 کلومیٹر دیوار میں نے بنائی فری آف کاسٹ 12 فٹ اونچی, اور انہی جوانوں کو لے کر, انہی سپاہیوں کو لے کے. پھر سپاہیوں نے مجھے ایک دن کہا پشتو میں ان سے اپنی زبان میں بات کرتا تھا, انہوں نے کہا سر ہمیں ایک مطلب ڈیلی میں انہیں گلے لگانے جاتا تھا. I used to embrace them personally. کام کر کے وہ دیوار بنائی ہے. کوئی بھی اگر ایسے ہے جس کے پاس پاکستان میں ریبٹل ہے تو ISI کو بھیج کے آج پولیس ٹریننگ کالج سے کنفرم کرائیں کہ یہ دیوار میں نے فری آف کاسٹ بنائی ہے کہ نہیں. اچھا, آج مجھے حیرت ہوئی کہ میری 2 کلومیٹر 12 فٹ اونچی دیوار بنانے کے بعد احسن محبوب کہتا ہے کہ جی ہمیں فنڈ دیں, ہم دیوار اونچی کر رہے ہیں. وہ بابا 2 کلومیٹر بنا کے 12 فٹ اونچی کر کے تم 2 فٹ پہ فنڈ دینا چاہتے ہو, کتنا بنائیں گے؟ 60 فٹ پہ اونچا لے جائیں گے. 2 فٹ اونچی کرنی ہے دیوار, انہی کانسٹیبلز کو لگائیں, یہ غیرت مند پٹھان سارے بنا کے دیں گے. اچھا, اس کے بعد بیک سائڈ پہ جو ریلوے لائن پہ جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں اس دیوار کو میں نے ٹچ کیا, پھر ادھر ساری کے سارا سب کچھ کیا. وجہ یہ ہے اس کے بعد وہ میرے 350 سپاہی جو تھے جو فرنٹ کو سارا ہر وقت پروٹیکٹ کرتے تھے وہ سارے بیرکس میں آ گئے. پھر میرے لیے کسی نے بام رکھا میرے آفس کے باہر. میں نے اسی وقت, جو سن رہے ہوں وہ بتا سکتے ہیں, اسی وقت اپنے SSP اور دوسروں کو بلایا. میں نے کہا کہ جاؤ پورے کالج کو سیل کر دو اور ہر کانسٹیبل, ہر سپاہی, ہر ایک کی تلاشی لو ٹرنکس کی اور ہر چیز کی کہ دیکھو کون کس آرگنائزیشن کا بندہ ہے اس اسکول میں. پوری کی پوری ایک ٹرنکس, اس کے سوٹ کیسز, اس کے بسترے, ہر چیز تھورلی چیک کی تو پتہ لگا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. لیکن بام ڈسپوزل اسکواڈ والوں کو بلا کے میں نے اس کو ڈیفیوز کرایا. بام کو میرے آفس کے باہر تھا, تو اللہ جانتا ہے جو بھی جس نے بھی رکھا ہو, لیکن یہ پوزیشن تھی. اچھا, میرے سے جانے سے پہلے کمانڈنٹ صاحب کا جو خوف ہوتا تھا, اس نے لٹرلی جس طریقے سے ہم لوگ آج کل یہ پولیس والوں کو گنز دے کے کھڑا کرتے ہیں اور آگے ریت کی بوریاں رکھتے ہیں, پورے کمانڈنٹ ہاؤس کو بوریوں سے کور کیا ہوا تھا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. باڑ میں جائے 2000 سپاہی اپنے آپ کو. 7000 لوگ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی خبریں یہ بھی آ رہے ہیں ٹریننگ تو ختم ہو گئی ہوئی تھی, دوبارہ ہمیں بلا لیا. 2000 کی کیپیسٹی ہوتی ہے ایٹ ون ٹائم. بہت زیادہ ہو تو 2800 700 میرے پاس تو یہ 700 2700 2800 کی کیپیسٹی فلی پیک ہو جاتی ہے. پھر میں نے کمانڈنٹ کا جو نیا آفس تھا اپنا وہ خالی کر کے دے دیا, خود میں چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ انسپیکٹرز کو ہاسٹل دے دوں.
اپنا سارے اپنے کمرے میں نے خالی کر کے ان کو یہ حال ہے سیکیورٹی کا وہاں پہ. اب موجودہ سیکیورٹی کے بارے میں بھی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, وہ میں جل صاحب کو انوالو کرنا چاہوں. جل صاحب ہمیں بتائیے گا ذرا, یہ جو کہا جا رہا ہے حملہ آوروں کے حوالے سے کچھ کنٹروورسی سی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, رات کو ہم سن رہے تھے IGFC صاحب کا بیان تھا کہ جی یہ لوگ جو ہیں افغانستان پار سے ہینڈل ہو رہے تھے اور یہ لشکر جھنگوی والے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ داعش والے ہیں. پھر ٹی وی کے اوپر خبریں آ رہی ہیں جناب عالی یہ لوگ تو حکیم اللہ محسود کی کوئی TTP کراچی ہے, کوئی اس کے لوگ. کیا واٹ از رائٹ, کیا سچائی کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سے پہلے جو مدخیل صاحب نے بات کی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی پلیز. دیکھیں یہاں پہ جو بھی وہاں پہ ہمارے تھانے ہیں یا جو بھی ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی کا انتظام انتہائی ناقص ہے. میں کوئٹہ سے واقف ہوں, آج کل کی ریالٹیز کے مطابق نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ پولیس ہے, FC ہے, ان کو تو ان کا طریقہ کار بڑا اچھا ہے, لیکن اگر وہ اپنایا جائے وہ یہ ہے کہ ایک تو الارم سسٹم ہوتا ہے, آپ الارم کرتے ہیں سارے لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں یا وہ باہر نکل آتے ہیں. ابھی اتنا بڑا یہ ٹریننگ سینٹر ہے, اگر رات کے اندھیرے میں لوگ جب باہر گارڈ کے ساتھ ہی جب ہوا تھا قصہ, تو گارڈ کے ساتھ اگر الارم ہوتا وہ بجاتا اور لوگ باہر نکل آتے تو وہ الرٹ ہو جاتے یا دائیں بائیں چھپ جاتے, پھیل جاتے. ایک بلڈنگ کے اندر بند رہنے سے تو نقصان ہوتا ہے, تو وہ بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایکسرسائزز کرنی چاہیے, کمانڈنٹس کو, لوگوں کو چاہیے کہ مختلف پکچرز پینٹ کریں کہ جی رات کے وقت, دن کے وقت, صبح ارلی مارننگ فلاں سائڈ سے لوگ داخل ہو گئے ہیں, اس سائڈ سے ہو گئے ہیں, کیا ری ایکشن ہوگا. لیکن جنرل صاحب پہلی چیز جو تھی وہ تو سیکیورٹی تھی, وہ تو کرنی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ اس کے باوجود کوئی اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے ری ایکشن جو ہیں اس کی لوگوں کو ریہرسلز اور پریکٹس ہونی چاہیے, جس طرح فائر فائٹنگ کے لیے آپ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ نے بات کی کہ آرگنائزیشن رسپانسبلٹی. جی, اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہے جس نے دیکھنا ہوتا ہے جو کہ اس کو کرے, کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ جی لشکر جھنگوی العالمی ہے جس نے کہ یہاں پہ کیا, لیکن وہاں سے تو ٹیررسٹ آتا ہے, لیکن یہاں سہولت کار موجود ہوتا ہے جو کہ ان کو گائیڈ کرتا ہے, ان کو لے جاتا ہے. اور اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لشکر جھنگوی عالمی جو ہے یہ بنیادی طور پہ لشکر جھنگوی سپاہ صحابہ کے ہی آف شوٹس ہیں جو کہ ساؤتھ پنجاب سے نکلی, تو اس لحاظ سے ان کے سہولت کاروں کا کوئی نہ کوئی نیٹ ورک جو ہے جس کے لنکیجز پنجاب میں موجود ہوں گی اور وہ باقی ملک میں کہیں نہ کہیں پھیلے ہوں گے. اگر آپ ان کے آپریشن کریں یا ان کے خلاف آپریشن کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان کا نیٹ ورک کیا ہے سہولت کاروں کا, تو باہر سے آئے وہ آدمی تو بالکل اندھا ہے, پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ٹارگٹ تک پہنچے اور وہاں جا کے وہ اتنی صفائی سے کام کر سکے. لازماً جب ہم نے باچا خان یونیورسٹی والے انسیڈنٹ کی تحقیقات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک آدھ دن پہلے آ کے تو سہولت کار نے ان کو جگہ دکھائی, ان کو سارا وہاں کا پلان بنا کے اور اس کو لوگوں کو اس سے روشناس کرایا جو اٹیکرز تھے. اب اگر سہولت کار جو ہیں وہ پنجاب میں بیٹھے ہوں اور پنجاب میں آپ آپریشن نہ کر سکیں, سہولت کار جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ میں اگر ہوں آپ ادھر بھی آپریشن نہ کر سکیں, تو سیاسی مسئلتیں جو ہیں وہ اس کے مقاصد کچھ بھی ہوں, الیکشن کی ضرورت ہو ان کی یا کرپشن کو بچانے کا مسئلہ ہو, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے سہولت کاروں کو دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ مل جاتی ہیں. ان کے وہ بیسز جو کہ جہاں سے وہ عمروں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ٹچ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں وہاں پہ, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے, ہماری سیاسی قوتوں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی کوشش کی ہے. اب اگلے سیگمنٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایڈریس کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے. شیلا رضا صاحبہ, آپ نے رسپانس دیکھا, جو سیاسی بیان بازیاں اس کے اوپر شروع ہو گئی ہیں, یہ رسپانس ہونا چاہیے تھا بڑی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے, کیا کہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یقیناً کہ تمام پاکستانیوں کے دل آج دکھے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی شخص پوری رات نہیں سو سکا اور یقیناً آج بہت سارے گھر اجڑ گئے. لیکن جو رسپانس ہے وہ مجھے بہت افسوسناک لگا, اور میں صرف ایک بات کہوں گی جس کو آپ اگر سیاسی نہ سمجھیں کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے
वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल सारे सूबों को करना था, सिर्फ सिंध को, पंजाब को या फाटा को नहीं करना था। ये सिंध, बलूचिस्तान और फाटा। शैला साहिबा, बहुत 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 माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस जो है हमें अच्छी सुनाई नहीं दे रही, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि इसको हम ठीक कर लें। जो रिएक्शन हमें नजर आ रहा है सियासी पार्टियों की तरफ से इस वाक़े को लेके कोयटा के, ये ठीक है, यही होना चाहिए था। बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि फौरन ही जो है वो एक बयानबाजी शुरू हो गई, एक कौमी सानिहा है, और मैं नहीं समझती कि रात भर किसी पाकिस्तानी ने जिसके सामने टीवी रखा हो उसने सोया हो, और इतनी लाशें यकीनन जवान बच्चों की, और सुबह से भी मैं टीवी देख रही हूँ, रूल्ला की शादी थी, और ये सब तो इंसान का बहुत दिल दुखता है, लेकिन कुछ लोगों के अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उस पर क्या बात की जाए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि एक नेशनल एक्शन प्लान था और तमाम लोगों ने मिलकर बनाया था, और यही एक बात हम कह रहे थे कि फौजें जितनी भी बहादुर हों वो जंग हार जाती हैं अगर कौम पीछे ना हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सियासी पार्टीज जो हैं दो, उनको वो अभी तक शायद कुछ क्लियर नहीं है, और नेशनल एक्शन प्लान पे उस तरह अमल नहीं है। और बहुत पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक ने भी कहा था कि बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा अगर पंजाब से टेररिज्म एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए। अब जाहिर है कि वो तो कंफ्यूज कौम को कंफ्यूज करेंगे, कोई कहेगा हमने जिम्मेदारी कबूल की, कोई कहेगा हमने जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन बात तो सारी यही है कि एक ऐसे वक्त में जबकि आप की फौज ये दावा कर रही है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये दावा बड़ा होता जा रहा है, इसी तरह सरहदों पे सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, और इसी तरह जो है हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी लाइफ लाइन है CPEC, वो भी जो है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, और हमारे अपनी कोशिशें भी ये हैं हमारे हुक्मरानों की कि वो मुतनाज़े हो जाएं। तो फिर जब आप अंदर से कमज़ोर होंगे तो ये वाक़यात तो होंगे, फिर सोने पे सुहागा कि राय है सिक्योरिटी लैब्स था और रात से ये बात हो रही थी। तो सिवाय वो लोग जो बोलते हैं, अब वो ये इंतज़ार ही कर सकते हैं कि ये फिक्र के दरवाजे भी जो हैं एक एक करके बंद हो रहे हैं। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वो सियासतदान जो क्लियर स्टांस रखते थे अगेंस्ट द टेररिज्म, उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। तो फिर यही है कि हमारे जवान चाहे फौज के हों, चाहे पुलिस के, रेंजर्स के, या आबादियाँ, वो निशाना बनती रहेंगी, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनके ख़ानदान बाहर है, उनका पैसा बाहर है, तो बयानात देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, इस तरह की बात करते रहेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें, हम अपने जो कौमी मंसूबे हैं उनको मुतनाज़े ना होने दें। और ये बहरहाल एक सवाल था, है, और कि इतने इंडियन कौंसल खाने अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, बलूचिस्तान में इसीलिए मसाइल हैं और रहेंगे। और मैं बहरहाल, क्योंकि मैं खुद भी ये जगहों पे जा चुकी हूँ, इस तरह तो नहीं जाहिर है, लेकिन मैंने देखा है कि हज़ारा वाले नीचे नहीं उतर सकते, और रोज नहीं तो कम अज कम आज भी हमें 2 से 3 दिन में खबर मिल जाती है, स्पिनी रोड पे ये हो गया, सरियाप रोड पे ये हो गया। पहले तशय्युर से कोयटा तकरीबन खाली हो गया है, और लेकिन क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये टेररिस्ट हैं, कोई उन्हें दफ्तर दे रहा था, कोई उनको अपना बिछड़ा भाई कह रहा था, कोई उनको मज़ाकरात की तरफ ले जा रहा था। तो एक ऑपरेशन जो मालाकंड में हो रहा था उसको तो कंफ्यूजन का शिकार कर दिया था, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब तो बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी लोगों के गोल दूसरे हैं, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल यूनिटी नहीं है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। बंदुखेल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कमांड किया है जिस ट्रेनिंग कॉलेज के ऊपर हमला हुआ, हमें ये बताइएगा,
جو ریزسٹنس تھی وہ نظر نہیں آئی. جو ہمارے تک خبریں پہنچی ہیں وہ یہ تھی کہ جی ایک سنتری تھا, اس کو انگیج کیا, اس کو نیوٹرلائز کیا, اور اس کے بعد وہ دندناتے ہوئے گھس گئے اور جو ان کے مرضی میں آیا وہ انہوں نے کیا, اپنے آپ کو پھاڑا بھی, فائرنگ بھی کی اور ہلاک بھی کیا لوگوں کو. آپ کیا کہتے ہیں, اندر اسلحہ نہیں ہوتا یا کوئی جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ وار گیمنگ نہیں کی ہوتی کہ اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس طرح رسپونڈ کرنا ہے؟ دیکھیے پولیس ٹریننگ کالج سریاب کی جو حالت ہے, کمانڈنٹ میں نے جو دیکھا ہے, جو میں نے پھر بعد میں لیٹرز لکھے ہیں آئی جی کو, یہ سکیرا آئی جی تھا اس وقت پنجاب والا جو ہے, بلوچستان میں آئی جی تھا جب میں او ایس ڈی تھا پیپلز پارٹی کے دور میں, تو میں نے لیٹرز لکھے ہیں اس کو, گورنر کو, چیف منسٹر کو, رئیسانی کو, سب کو میں نے لیٹرز لکھے تھے کہ بھئی یہ ایک آپ لوگوں نے کمانڈنٹ آفس جو ہے اس کو ایک منی مینٹنگ مشین بنا دی ہے, جہاں پہ صرف اور صرف کمانڈنٹ کی یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ پنجاب سے اور سندھ سے کوئی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں, وہ آ کے ادھر صرف اور صرف پیسوں کی طرف توجہ دیتا ہے. میں تو بائی گاڈ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں کہ بلوچستان کا ٹرائبل لوکل ایس پی پنجاب اور سندھ سے آئے ہوئے آئی جی سے 1000 گنا بہتر کام کر سکتے ہیں. مجھے, میں آپ کو لکھ کے 2 نام دے دیتا ہوں, ایک ریٹائر ہو گئے, ایک امیر خان ایس پی, جو آئی جی سن رہا ہے پاسٹ کا وہ بولے گا کہ اس آدمی کو ایز ڈی ایس پی اگر یہ آئی جی ہوتا تو ہی وڈ ہیو ٹیکن چارج آف بلوچستان بیٹر دین اینی آئی جی. دوسرا غفور قاسی, ایسے ڈی ایس پی اور ایسے ایس پی تھے کہ ان کے مقابلے میں یہ جو 22 گریڈ کے آتے ہیں وہ 17 گریڈ میں ان سے بہت کمپیٹنٹ تھے. اب رہ گئے یہ کہ آپ جب پنجاب سے بیچتے ہیں ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ پیسے بناؤ. یہاں کیسے پیسے بناؤ؟ فنڈ, سارے سرکاری فنڈ جتنے بھی ہیں پاکٹ میں جاتے ہیں. یار کوئی پولیس کے اوپر روپے بھی نہیں خرچ کرتا ہے. مجھے یاد ہے طارق مسعود کھوسا میرے ایس ایس پی تھے, سریاب کا تھانہ بن رہا تھا, یہ کچلاک کا تھانہ بن رہا تھا, تو میں نے اور انہوں نے ٹینڈر کیے. اس وقت طارق مسعود کھوسا صاحب سن رہے ہوں گے, ٹینڈر کیا 85 میں اے ایس پی تھا, تو مطلب 22 لاکھ سے طارق مسعود کھوسا نے ٹھیکیداروں کو کھینچ کے اتنا میرے سامنے انہوں نے کھینچا اس کو کہ آخر وہ 16 لاکھ روپے میں تھانہ بنوایا. یہ نہیں تھا کہ آئی جی جس طرح آج کل بولتے ہیں کہ بھئی تم اپنا بھی رکھو ہمارا بھی رکھو. یہ طارق مسعود کھوسا کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا, جس کو میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ 22 لاکھ روپے سے کچھ لاکھ کا تھانہ اس آدمی نے کھینچ کے ٹھیکیداروں کو 16 لاکھ میں بنوایا. اور یہ آئی جی صاحبان ہوتے ہیں آگے سے کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا بھی شیئر رکھو 50%. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے مندوخیل صاحب کہ کاغذوں کے اندر اس کی دیوار جو ہے وہ 100 فٹ کنکریٹ کی بنی ہو, اس کے اوپر پوسٹس بھی بنی ہو, اس کے اوپر لوگ بھی بیٹھے ہوں, سرچ لائٹس بھی لگی ہوں کاغذوں کے اندر, یہ ہو سکتا ہے؟ بلوچستان دیکھیں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ بلوچستان کے 17 ایم این ایز کو سینٹر ہمیشہ خریدتا ہے, اس کی پرائس دیتا ہے. جب اس کی پرائس لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد جوڑ توڑ کے جماعت علماء کو اور پھر نواز لیگ کو اور اس کو کرا کے ایک گورنمنٹ بٹھا دیتے ہیں. پھر کوئی توجہ کسی کی نہیں ہوتی, جو لوٹ مار کرو, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی صوبہ ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ پنجاب والے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3,47,000 اسکوائر کلومیٹر کا کیا ہے. وہ غلام ہے ان کے لیے چینج آف ماسٹرز ہیں. انگریز تھے پہلے ماسٹرز, 47 کے بعد پنجابی آ گئے. ہمارے لیے تو بلوچستان میں آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لینا, خدا کی قسم وہ یہ بولے گا کہ فار اس اٹس اے چینج آف ماسٹرز, بٹ the Britishers were much better masters. At least they had one thing in their head. They always went for justice when it came to the locals. 2 locals میں وہ بے انصافی کبھی نہیں کرتے تھے, اسی لیے ان کا سسٹم چلتا رہا. اور اب تو بے انصافی یہ ہے کہ پنجاب والا تو آ کے اپنی جیبیں بھرنے شروع کر دیتا ہے. یار انگریز کم از کم اپنی جیبیں تو نہیں بھرتا تھا, نہیں بھرتا تھا پنجاب والا. اور اس سے پہلے ایک جاوید علی شاہ صاحب بخاری آ گئے, ڈوئل نیشنل آئی جی, اس نے کیا کیا, سرکاری فنڈ سے ڈیلی لنچ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی میں نہیں آتا ہوں کسی لنچ میں نے جانا ہے اپنے دفتر کام کرنے کے لیے. ادھر سرکاری فنڈ ہے, ڈیلی کسی نہ کسی کی دعوت کر رہے ہیں آئی جی, ڈیلی کسی کی دعوت کر رہے ہیں. 10-20 ہزار روپے ڈیلی پولیس فنڈ سے خرچ ہو رہے ہیں. اور مجھے کہا انہوں نے, کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کتنا فنڈ ہے کالج کا؟ میں نے کہا میرے پاس 96 لاکھ روپے ہے. کہتے ہیں 1 لاکھ روپے ذرا ادھر بھیج دیں. میں نے کہا کہ میں ڈرافٹ کے ذریعے بھیجوں گا, اینڈ یو ہیو ٹو ریٹرن دیٹ منی بیک
टू द फंड, मेस फंड जो हमारा है उसमें भेजेंगे आप। उन्होंने दूसरे दिन जाके कह दिया कि यार ये आदमी मेरी नहीं सुनता है, थ्रू फैक्स मुझे ओएसडी बनवा दिया। मतलब 2 घंटे के ऑर्डर पे ओएसडी बना दिया, 4.5 साल ओएसडी में घर में बैठा रहा। जनरल साहब, ये बलूचिस्तान वालों के सेंटिमेंट्स आप सुन रहे हैं। आप इंटीरियर सिंध की कहते हैं वहां पे रेंजर्स को नहीं जाने देते, आप पंजाब के अंदर बात करते हैं वहां पे नहीं जाने देते, तो फिर मामलात किस डगर के ऊपर जाएंगे? और शैला रजा साहबा नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रही थी, तो नेशनल एक्शन प्लान तो बहुत दूर की बात रह गई। ये तो कोई चंद लाख रुपयों से जो दीवार बननी थी वो दीवार नहीं बन सकी, जो चंद लाख रुपयों से आउटपोस्ट बननी थी या उसके ऊपर जो भी उन्होंने बनाना था। अगर आप ये सोचें कि आप नवाबों के या सरदारों के मफादात उनको देख के तो आप अमन वक्ती तौर पे रखते हैं, तो उसमें अवाम तो फिर नेचुरली वो इग्नोर हो जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपका सवाल। मैं कह रहा था कि ये एक हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते जी। हैं और यहाँ पे एक ये सिचुएशन है कि यहाँ पे एक थोड़े से फंड्स के साथ कुछ हालात बेहतर करने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। नेशनल एक्शन प्लान जो है इसमें 2-3 मसले हैं। मदारिस मौलाना हजरात जो हैं वो उस पर आपके पीछे पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा तो मसला हमें अच्छा। ये नजर आ रहा है ना जनरल साहब कि फंड्स जहां पे चाहिए और जहां पे मुख्तस होते हैं, जहां पे लगने होते हैं, वहां पे नहीं लगते। मिल भी जाए तो नहीं लगने। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जो है उसकी मैनेजमेंट करना। वहां पे 18 तो वो रास्ते हैं जो बिल्कुल रिकॉग्नाइज रूट्स हैं जिनसे लोग आते जाते हैं, और उसके अलावा पता नहीं 200 से ऊपर हैं रास्ते जो कि पहाड़ी रास्ते हैं, दुश्वार गुजार, वो भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन मैं जो प्रोपोजिशन आपके सामने ला रहा हूं कि हमने इस सारी चीज का अहाता किया और एफसी ने, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने 100 बटालियंस की बात की कि जी उसको मैन करने के लिए 100 बटालियंस एफसी की चाहिए। अच्छा, अब उसमें 20 इस दफा इस साल सैंक्शन हुई, उनका भी पता नहीं पैसा मिला या नहीं। अगर हर साल 20 का हिसाब रहे तो इसका मतलब है कि 5 साल लगेंगे आपको बॉर्डर मैनेज करते हुए, तो लोग तो आते जाते रहेंगे। सो अर्जेंसी होनी चाहिए थी। रिसोर्सेज आपके पास जो भी हैं, आप जहां कहीं भी खर्च कर रहे हैं, मेरा ख्याल है डाइवर्ट करके शायद इस पे ज्यादा लगने चाहिए थे ताकि कम से कम आपके बॉर्डर जो है वो कंट्रोल में आते। मैं मंदोखेल साहब, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मैं वो यही बात करना चाह रहा हूं कि इसकी 4 दीवारी, इसके ऊपर 4 पोस्ट, एक संतरी की जगह संतरी आप ज्यादा कर दें तो ये मुजाहमत कर सकते थे, अलर्ट हो सकते थे लोग, सिचुएशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो सकती थी यहाँ पे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब 1 सेकंड मुझे प्लीज देंगे, मैं जनरल साहब की बात के साथ थोड़ा सा अपना आइडिया देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मदारिस को नहीं चेक करते। बलूचिस्तान की सारी पॉपुलेशन आप उठा के देख लें कितनी है, 9 होने के बराबर है, नंबर 1। अगर आपने जो मेट्रोस पे लगाए हैं और आपने जो ऑरेंज लाइन पे लगाए हैं, इसमें सारे बोर्डिंग स्कूल्स बन सकते थे। जब बोर्डिंग स्कूल्स बनते, एजुकेशन वहां जाती इस पैसों से, और कहीं से छोड़ दें कि आपके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। बलूचिस्तान का एक एक बच्चा इसमें होता। जब बलूचिस्तान का एक एक बच्चा इधर पढ़ता, मदरसा किससे चलता है? रॉ मटेरियल क्या है उसका रॉ मटेरियल बच्चा है, गरीब बच्चा। जब आपने उस रॉ मटेरियल को ऑलरेडी बोर्डिंग स्कूल, पब्लिक स्कूल, एचएसएन लॉरेंस कॉलेज, पंजाब वाले तो आपको नहीं पैसे देते। एक सेकंड मेरी बात सुन ले सर, मैं जनरल साहब को वो कर दूं। रॉ मटेरियल इसका ड्राई अप हो जाता और 3 साल के बाद बाय गॉड मदरसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नंबर 1, ये तो मेट्रोज और ऑरेंज लाइन के पैसों में, और कहीं से कोई पैसा नहीं चाहिए था बलूचिस्तान की हद तक। इंसर्जेंसी वगैरह सब डाई डाउन हो जाती अगले 5 साल में। अभी आपकी 5वीं इंसर्जेंसी चल रही है 1947 के बाद से, 47 के बाद से 5वीं इंसर्जेंसी है। अगर 6th इंसर्जेंसी होगी, मुशर्रफ वाली इंसर्जेंसी जो है 2006 से अभी तक चल गई है, नेक्स्ट जो होगी वो होगी फॉर अनदर सेंचुरी। 48 से उठा के आप देख लें कि हर एक दूसरे के टेन्योर से उसको एक्सटेंशन मिलती रही है, टाइम पीरियड बहुत लंबा होता रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए कि एक दफा सेंटर दिमाग इस्तेमाल करे, लोगों को दोज़ हु हैव गॉट सम ग्रे मैटर ऊपर सर में, उनको बिठाए कि ये ऑरेंज लाइंस वगैरह नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है दैट इज बलूचिस्तान, हाफ ऑफ पाकिस्तान, और उस हाफ ऑफ पाकिस्तान को आपने क्या करना है?
एजुकेशन दें और उसका डिसाइड करें कि आफ्टर 18 years nobody will get a ID card until and unless he has got a BA certificate. ठीक, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो ये प्रोपोजिशन जरा शैला रजा साहिबा के सामने रखते हैं। हम तो समझ रहे थे कि यार शायद पुलिस फंड्स के साथ ही कोई मसला है, हमारे तो मेहमान कह रहे हैं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हमारी अभी तक फाइनेंशियल पॉलिसी जो है शैला साहिबा आपकी आवाज में मसला, मैं जल साहब आपसे जानना चाहता हूं, हमें ये बताइए कि ये तमाम मामलात की मौजूदगी के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये फौज की वजह से या इंटेलिजेंस की वजह से मामलात गड़बड़ हो जाते हैं, आप क्या कहते हैं कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहां पे ये किसका काम था? देखिए ट्रेनिंग सेंटर पे, देखिए ट्रेनिंग सेंटर पे तो नेचुरली जो ट्रेनिंग सेंटर चूंकि पुलिस का है और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज या स्कूल किसी को कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया हो, देखिए वो आगे क्या कर रहे थे? मेरा ख्याल है बैठ कि के ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, ये अभी बात होगी क्योंकि मेरा ख्याल है इनिशियली तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की तरफ जोर होगा, लेकिन बात ये है कि तवज्जो देनी चाहिए जगह जो आइसोलेटेड हैं, ऐसे एरियाज जिनके डिफेंस करने की जरूरत है, यहाँ पे कि हमेशा वो टारगेट सेलेक्ट करेगा जहाँ एक बड़ी खबर बन नुकसान पहुँचाए और अखबारों की जीनत बने उसकी कार्रवाई। अब ये चीज़ें जो हैं ये पोटेंशियल गवर्नमेंट इस पे प्लानिंग कर सकती है और उनके लिए देखा जा सकता है, आप एक बोर्ड मुकर्रर कर दें जो जाके सारी जगह देख के तो वो पता करे कि इनके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए अगर कोई ऐसी जगह है, फिर लोगों को गाइड करें कि वो हजूम ना बनाएं वहाँ पे, उन लोगों को कम से कम उनके तो जैसे जनरल साहब अगर वो जगह वाले खुद ले के चिट्ठी फिर रहे हों और कह रहे हों कि जनाब अली ये सिक्योरिटी के लिए, बात ये ना कि ये चीज़ें आपने एड्रेस करनी है। अब हमारे चीफ मिनिस्टर मोहतरम वहाँ पे मौजूद हैं, उनको चाहिए कि कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठाएं और बैठा के तो इन सारे जगहों का जायजा लें। यू एग्री हेड्स शुड रोल, पनिशमेंट इसकी बाकायदा होनी चाहिए, वो देख लेना चाहिए जो लेब्स के अंदर देखें अब जहां इन्वॉल्वड तक है स्ट्रिक्ट मैंने जहां एक्शन तक होना इसके चाहिए। बारे में मैंने टेलीविजन पे जो मैंने सुनी है तकरीरें, मसनाई जी ने तकरीर की वहाँ पे, और वो एक रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड थी जो प्रिजाइड करने के लिए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर गए हुए थे और उसने वहाँ पे कहा कि जी ये सिक्योरिटी का मामला इसका ठीक नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसके लिए पैसा दें। अच्छा, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कहा जी मैंने पैसा मंजूर किया। अब ज़बानी मंजूरी से तो कागजात आगे नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी खराबी है जो कि लगता यह है कि पुलिस ने गालिबन आइडेंटिफाई की हुई थी ये कमज़ोरी, उनको प्रॉब्लम का पता था, वो हुकूमत के सामने लेके आए और गालिबन आगे पेशरफ्त नहीं हुई कि इस रसना में यह वाक़या हो गया। अब ये पेशरफ्त हुई, आगे वो पेशरफ्त इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, हुई नहीं, क्योंकि वो जो दीवार अभी मट्टी की दीवार वहाँ पे जिसकी मधुखेल साहब बात कर रहे हैं ये 12 फुट की कह रहे हैं, लेकिन जो दिखाई गई है वो 12 फुट की लगती नहीं है। मुझे लगता है कि वो दीवार जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें डिटेरियोरेशन हुई है, वो भी डिप्लीट हुई है। वो बैक साइड वाली छोटी है 8 फुट की है, जो फ्रंट की मैंने वो बनाई 12 है की है, तो बैक फुट जहाँ बैक साइड वाली जहाँ से वो आए हैं वो दीवार उन्होंने आए तो वो फ्रंट वाली बैक साइड से आए हैं, रेलवे लाइन है, अब उसके रेलवे लाइन और हमारी दीवार के दरमियान पूरा बैरन एक पैच है, उससे आए हैं। और वो दीवार जो है वो पहले एक गफूर कासी ने बनाई थी और उसने भी फ्री बनाई थी, 4 लाख रुपए में पूरी 3 साइड की दीवार बनाई थी टोटल, और उस 4 लाख रुपए में वो दीवार 8 फुट और 7 फुट से ज्यादा नहीं बनी है, मतलब एक आदमी उसके ऊपर छलांग लगा के आ सकता है। तो ये इशू वहाँ पे मौजूद है, लेकिन बात ये है कि हम इसको एड्रेस क्यों नहीं करते। देखें हॉस्पिटल वाला वाक़या जो था वो एक डिफरेंट नौयत का था, लेकिन वहाँ भी कोताही हमसे हुई कि हमने वकला को बेतहाशा, हालांकि वहाँ पे वो तीसरा वाक़या था हॉस्पिटल में, और आज भी ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद भी अगर हम ना जागें और अपने अहाते और अपने स्कूल और कॉलेजेस उनकी इम्प्रूवमेंट ना करें सिक्योरिटी की, तो वाक़यात होने के चांसेस रहते हैं। वो हमेशा एक सर्वे करके एक रेकी करके वो उस जगह पे पहुंचेगा जहां आप कमजोर हैं। मंदोखेल साहब और भी तो ऐसे टारगेट्स होंगे फिर बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, अगर ये एक हम स्कूल का हाल देख रहे हैं तो सिर्फ एक जगह है जिसको छावनी कहते हैं और इंग्लिश में उसको कैंटोनमेंट कहते हैं। वो कैंटोनमेंट है जहाँ पे के लोग खौफ के मारे सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपने अपने घरों को, जो फाइनेंशियली थोड़े से भी गुजारा कर रहे हैं, चूंकि वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड जोन है। बाकी एफसी कोशिश करती रहेगी और पुलिस वाले कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बनेगा। वजह यह कि कैंट के अलावा हर आदमी जिसके पास 2-4 मतलब अफोर्ड कर सकता है वो आदमी छावनी की तरफ जाता है। अब मेरा अपना घर भी छावनी में है, मेरा अपना घर भी, मेरे सारे कजन्स के घर हमारे कैंटोनमेंट में सारे,
आईजी ऑफिस के बैक साइड पे हम सारे रहते हैं तोगी स्कीम में। बेहतर सिक्योरिटी है वहाँ? बेहतर सिक्योरिटी है, मतलब हर जगह आर्मी खड़ी है ना, हमें पता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता है इस जगह पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ। तोगी हाउसिंग स्कीम में मेरा अपना घर है 1990 से। अच्छा, मुझे एक चीज मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब नहीं मिल सका। एक ही संतरी होता है जी जो गार्ड कर रहा होता है, बाकी सारे सो रहे होते हैं और एक जो है वो जाग रहा होता है? असल में इसको तो आप ये नहीं कह सकते, जितने भी संतरी होंगे वो आपस में यही करते हैं, चूंकि पिछले इतने अरसे से कुछ नहीं हुआ है तो यार तू आराम संतरी कर। बताते खुद प्रोटेक्टेड होना चाहिए। देखिए ना, संतरी जो है वो अगर एक्सपोज हर है दिन से तो बताया हुआ था। तो सबसे पहला टारगेट जी जी शैला साहब, आप कुछ कह जी, मैं रात ये देख रही थी कि उन्होंने कहा कि हाई अलर्ट किया हुआ था, बताया हुआ था, इसलिए जो है बाकी सारी जगहों पे तो अलर्ट थे। तो भाई पुलिस पे तो पहले भी अटैक हो चुका है, ट्रेनिंग सेंटर तो मुख्तलिफ पंजाब में और मुख्तलिफ जगह पे अटैक हो चुका है। तो अगर दीवार नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो कुछ सिक्योरिटी जब बताया हुआ था तो ज्यादा खड़ी कर देते। कुछ लोगों को पता तो होता, क्योंकि जब मैंने उस बच्चे को सुना जो कूद के उधर हो गया था, उसके सेंस में भी नहीं था कि हो सकता था, और वो बात भी नहीं सही कर पा रहा था जबकि उसको पता था कि वो महफूज है। तो अलर्ट किस तरह की थी कि आपने इदारों को जिन पे अटैक हो सकता था बताया ही नहीं था कि कुछ हो सकता है। तो वॉर गेमिंग नहीं की हुई थी मंदोखेल साहब? देखिए ये सारे की सारी बात की बातें होती हैं, अपनी स्किन बचाने के लिए अलर्ट किया हुआ था, ये किया हुआ था। मुझे तो मतलब मेरे 6 मंथ्स हुए थे जब मैं कमांडेंट था। 6 मंथ्स के बाद 4.5 साल पीपीपी के दौर में मैं ओएसडी था। उसमें कोई आज तक ये कागज आया ही नहीं है किसी जगह से। और बलूचिस्तान में तो फिर डाक इतनी स्लो मूव करती है कि वो आपके पास पहुंचते पहुंचते वो दूसरा अटैक करके दोबारा नेक्स्ट का प्रोग्राम बना ले, तो तब शायद आपको पता है। और जहां तक शैला रजा साहिबा का मतलब एक्सक्यूज मी आगाज हकूक के बलूचिस्तान का की इन्होंने बात की है, वो जो 5000 जॉब्स रजा गिलानी ने दिए थे बलूचिस्तान को, आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन चले जाएं, कैबिनेट डिवीजन चले जाएं, मिनिस्ट्रीज में चले जाएं, आपको सिवाय सेटलर्स के अगर कोई नजर आ गया तो ये मेरी गर्दन है, वो आपके हाथ में सोल्ड हो, सर अलहदा कर दें। सारे के सारे सेटलर्स हैं, पंजाबी होगा या NWFP फॉर्मर NWFP का होगा, हजारे का होगा, दूसरा तीसरा होगा। हमारे जो ट्राइबल लोकल बलोचिस्तानीज हैं, सन्स ऑफ द सॉइल बलोच, पश्तून और ब्रावी, हमें 10% भी जॉब्स नहीं मिले हैं, और वो भी सारे हमें चौकीदारों के मिले हैं। आप जाएं इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में फिरें, कैबिनेट में फिरें, जितने जॉइंट सेक्रेटरीज और ये सारे हैं, सारे के सारे सेटलर्स हैं बलूचिस्तान के कोटे पे। सारे सेटलर्स हैं जो कि एक दफा प्रोविंस का कोटा लेते हैं, फिर प्रोविंस के कोटे के बाद बलूचिस्तान का कोटा लेते हैं। होते वही सेटलर्स हैं जो कि जिनको हम हिंदुस्तानी कहते थे, जिनको हम पंजाबी कहते हैं, जिनको हम NWFP के पश्तून्स और NWFP के हजारावाल कहते हैं, DI खान के कहते हैं। पुलिस में सारे के सारे DG खान के लोग हैं। बलूचिस्तानीज को जॉब आप नहीं दे रहे हैं, यू आर रॉबिंग देम। आपके चीफ मिनिस्टर साहब खुद ये तमाम बातें मालूम नहीं है? चीफ मिनिस्टर साहब भी तो पंजाबी होते हैं यार, सारे के सारे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पंजाबी होते हैं, 20 ग्रेड तक सारे पंजाबी होते हैं। सारे जाके देखें आप उसको, बलूचिस्तान को क्या किया हुआ है। ये मतलब बलूचिस्तान इज दैट काउ दैट इज बीइंग मिल्क्ड बाय पाकिस्तान फॉर द लास्ट 69 इयर्स। ठीक है, मैं तमाम मेहमानों का बहुत मैं इत्तेफाक करती हूँ, अगर आप इस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, इस तरह से करेंगे, तो फिर तो आप नहीं समझ सकते कि वहां पे जो है लोग, उनको लोकल से कोई दर्द होगा। जो भी बड़ा होगा फिर तो वो अपनी जेब भरेगा, और यही अब सिंध में भी किया जा रहा है, जिसके लिए हम आवाज उठाते हैं। तो शैला रजा साहिबा, सेंटर मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई काविश जरूर करे, बैठ के साइलेंट स्पेक्टेटर ना बैठा रहे। जी मंदोखेल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सेंटर का मैं ये बोलता हूं कि सेंटर ने 183 सीट्स अपने पास रखी हुई हैं। पंजाब के पास 183 सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स नेशनल असेंबली में 342 है। 60% जब पंजाब लेता है तो बाकी 5,75,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान बचता है, उसको आप 35% दे रहे हैं। पाकिस्तान जस्टिस का सिस्टम नहीं होगा तो दिस कंट्री विल नेवर, यू विल नेवर सी दिस कंट्री आफ्टर अनदर 30 or 40 इयर्स। ये बॉटम लाइन है जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, उससे पहले मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूं। गुल खान मंदोखेल साहब,
सर्व किया हुआ है इन्होंने उस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा में जहां पे रात को हमला हुआ। उनके हालात बता रहे थे, एक दीवार खुद बनाई इन्होंने वहां के जवानों को कह करके, यार आओ मेरा साथ दो, दीवार तो बनाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब और सईदा शहला रजा साहिबा जो इत्तफाक कर रही हैं गुल खान मंदोखेल से साहब से, जो बलोचिस्तान के जो उन्होंने हालात बताए। नाज़रीन ये एक थैंक यू कह दूं उनको। बिल्कुल जी, पहुंच गया आपका थैंक यू। नाज़रीन हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान को टैकल करने की बात करते हैं, हम इंडिया से निमटने की बात करते हैं, और अपने घर के हालात हमारे ये हैं, ये जो हमारे सामने ट्रेनिंग कॉलेज के सामने हमारे जरिए जो हमारे सामने आए हैं वो हालात हैं जहां पे एक दीवार के लिए पैसे मुख्तस तो हो सकते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते हैं, किन की जेबों में जाते हैं, ये हालात हैं। और बातें हम कर रहे हैं कि हम अपने नेबर्स को ठीक कर लेंगे, इंडिया को भी ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा भी नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।